سمندر کی لہروں میں اتار چڑھاؤ ہو رہا تھا۔ بڑی لہریں چھوٹی لہروں کو اپنے اندر سما رہی تھیں۔ بالکل خاموشی ہو جاتی، کبھی لہروں کی ہلچل شور مچا رہی تھی۔ ہوا پرسکون تھی، سردی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ کل برف باری نے مزید سردی بڑھا دی تھی۔ ریت میں نمی تھی، پاس بیٹھے دو وجود سامنے منظر میں کھوئے ہوئے تھے۔ سمندر کو یوں گھورنے سے تمہارا پرابلم کا حل تو نہیں مل جانا نا؟ 2 گھنٹے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، مجال ہے تم کچھ کہو۔ ڈیڈ اب میں کیا کروں؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کتنا پرسکون ماحول ہے یہاں کا، پر ڈیڈ میرے دل کا ماحول اس کے برعکس ہے، بے چینی ہی بے چینی ہے، سمجھ سے باہر ہے یہ سب۔ رشید صاحب نے ریمل کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ میری بیٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، مگر میری تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، ریمل نے سنجیدگی سے کہا۔ مام نے ڈائیورس کے لیے پیپر بھی ریڈی کروا لیے ہیں، میں کیسے یہ سب؟ آگے زبان نے ساتھ نہ دیا، کہیں نہ کہیں دل میں وہ بسا ہوا تھا۔ بیٹا، ہر شخص کو ایک موقع تو لازمی دینا چاہیے، لیکن ڈیڈ، جس شخص کو پچھلے 14 سالوں سے دیکھا نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تایا ابو کو کم از کم رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ کیسے وہ اپنے بیٹے کی منقوہہ کو بھول سکتے ہیں؟ اگر تایا ابو کو نہیں تو جس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے اس کو اس رشتے کا بھرم رکھنا چاہیے تھا۔ میرے مشورے میں عمل کرو گی؟ جی بالکل ڈیڈ، آپ میرے ڈیڈ سے پہلے بہت اچھے دوست ہیں، آپ کی ہر بات مانوں گی، ریمل نے لہروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے غلط فیصلہ کیا تو پچھتاؤ گی ساری عمر۔ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کچھ دن پاکستان چلی جاؤ، وہاں کوئی غیر نہیں، سب اپنے ہیں، وہ تمہارے تایا ابو کا گھر ہے، وہاں کا ماحول ہی دیکھا نا کہ تمہارا گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ جب واپس لوٹو گی تو تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، رشید صاحب نے کہا۔ پر ڈیڈ، میں اکیلی کیسے جا سکتی ہوں؟ موم تو جانے بھی نہیں دیں گی۔ ریمل کی ابھی بھی نگاہیں سامنے تھیں، آنکھوں کا حال اچھی طرح دل کی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ انہیں سچ کون بتائے گا؟ انہیں کہہ دینا کہ فرینڈس کے ساتھ گھومنے کا پلان ہے، وہ کبھی بھی اعتراض نہیں کرے گی، آگے بھی تو تم اتنی دفعہ جا چکی ہو۔ ڈیڈ، ہم جھوٹ بولیں گے؟ بیٹا جی، اگر کسی مصلحت کے لیے جھوٹ بولنا بھی پڑے تو اس میں کوئی برائی نہیں، پر ریمل نے کہا۔ بیٹا، پرور کچھ نہیں، اور جانے کی تیاری کرو، 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں۔ ڈیڈ، تایا ابو آپ سے اتنا ناراض کیوں ہیں؟ ان کو منا لیں پلیز ڈیڈ۔ رشید صاحب نے ریمل کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم جاؤ، اللہ بہتر کرے گا۔ کیا کچھ یاد آیا، آنکھوں کی نمی کو اندر دھکیلا، چڑیل کا نام لیا اور فون آ گیا۔ پاپا، ریمل نے منہ بسور کر کہا۔ آپ میری مام کو چڑیل بول رہے ہو؟ بیٹا جی، آپ کی مام کو نہیں، اپنی بیوی کو بول رہا ہوں۔ ڈیڈ فون اٹھا لے، ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو گھر کے باہر رات گزارنی پڑے۔ ریمل نے فون لاؤڈ سپیکر میں لگایا۔ مسز رشید نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ کیسے باپ ہے، آپ کی بیٹی نے صبح سے گھر پر اپنی شکل نہیں دکھائی، فون آف ہے، خود پتہ نہیں کہاں غائب ہے، اور آپ کو تو فکر ہی نہیں۔ مسز، ذرا بریک میں پاؤں تو رکھ لیں، میری بیٹی میرے ساتھ ہے، ہم دونوں گھر لیٹ آئیں گے۔ میری بیٹی ضد کر رہی تھی کہ اسے شاپنگ میں جانا ہے۔ ڈیڈ کی بات سن کر ریمل نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے گھورا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ میں نے کب کہا۔ اسے میری بات اچھی طرح سمجھا دیں کہ جلد ہی اس نام کے رشتے سے جان چھڑائے۔ اس کا بہت اچھا پرپوزل آیا ہے، میں اتنے اچھے رشتے کو کسی قیمت ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ ریمل کو میرا پیغام دے دینا، آپ 24 کی ہو گئی ہیں، کب تک نام کے رشتے کو لے کر بیٹھی رہے گی؟ آپ دونوں کے ڈرامے ہی ختم ہوتے ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ریمل نے ایک نظر فون میں ڈالی اور الفاظ اس کے موم کے تھے۔ فون بند ہونے پر ریمل لڑاکا عورتوں کی طرح رشید صاحب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے جھوٹ بولا ہے، وہ بھی میرا نام لے کر میرے سامنے، ویری بیڈ۔ اب میری بیٹی اپنے سسرال پرست آیا ابو کے گھر خالی ہاتھ جاتی ہوئی اچھی تو نہیں لگتی۔ آپ نے یہ نہیں سنا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ ایکسپریشن۔ ڈیڈ آپ بہت سمارٹ ہے، آخر ریمل کے ڈیڈ ہے، اتنا تو سمارٹ ہونا بنتا ہے۔ ریمل کی بات سن کر رشید صاحب نے غصے سے گھورا، مطلب سارا کریڈٹ وہ اپنے ہی سر لے گئے۔ چلیں ڈیڈ، آج آپ کی بیٹی ڈرائیو کرے گی، ویسے بھی اتنے دنوں کے لیے جا رہی ہوں تو آپ مجھے بہت مس کرنے والے ہیں۔ رشید صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی جسے وہ چھپا کے۔ ریمل کو پاکستان بھیجنا مشکل ترین فیصلہ تھا، مگر انہوں نے ریمل کی خاطر اسے جدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک چمک آ جاتی تھی رخشان کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں، وہ چمک تا حیات قائم رکھنے کے لیے اس کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ماں تو بیٹیوں کی ہر دل کی بات کہے بغیر ہی سمجھ لیتی ہیں، مگر آپ کیوں نہیں؟ کسی جانور کو بھی چند دن اپنے پاس رکھو تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ میں نے اس شخص کا 14 سال سے انتظار کیا، محبت کا تو نہیں پتہ، ہاں اس سے ایک عجیب قسم کا تعلق ہے جو ہر ہنسی میں یاد آتا ہے، ہر غم میں، موسم کے ہر بدلے رنگ میں۔ رات کو اسے سوچتے ہوئے نیند کی وادیوں میں جاتی ہوں، صبح اس شخص کو سوچتے ہوئے اس سے ملنے کی چاہ میں ہر دن کا آغاز کرتی ہوں۔
14 साल ना चाह कर भी उससे नफरत नहीं कर पाई। क्यों वो नहीं लौटा? क्यों मुझे इंतज़ार की सूली में ज़िंदा लटका दिया? कभी कभी कोई राब्ता ही नहीं करने की कोशिश की कि ज़िंदा हो या मर गई। हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल इस इंतज़ार में गुजारे कि शायद ये इंतज़ार का आखिरी साल हो। पर नहीं, इंतज़ार करते हुए 14 साल हो गए। मिसेस रशीद का तो रिमल को कभी भी इस निकाह के बारे में नहीं आगाह करना था। उनका इरादा था चुपचाप साइन करवा लेगी, मगर रशीद साहब ने उससे बता दिया जब वो रिश्तों को समझने के काबिल हुई थी। मिसेस रशीद बुरी नहीं थी, अपनी बेटी ने बहुत मोहब्बत करती थी। वो ये चाहती थी कि फैमिली के साथ होना ही ज़रूरी है, बाकी जो छूट गया उसका क्या गम। मगर यहाँ वो गलत थी। इन माँ बाप से उनका बेटा छीन लेना, जिन्होंने हर तकलीफ़ खुद सह कर उसके लिए पाला हो। जिस तरह बेटी को रुखसत करना है, इसी तरह उनकी बहू जिसको बहुत चाह से लेकर आए, उनकी सारी जमा पूंजी ले उड़े। मिसेस रशीद रिश्तों को पैसों के तराजू में तोलती रही। जल्दी वो मशहूर मॉल में पहुंच गया। डैड बस करें, सारा शॉपिंग माल ख़रीदने का इरादा है। बेटा आप भी अपने बचपन के शौहर के लिए कुछ ले लें। क्यों? ये शौहरों का फ़र्ज़ होता है कि बीवियों को तोहफे तहाइफ दे। बस कर दे अब। इस सामान को लेकर भी जाना है, उसकी फ़िक्र ना करो, बाकी सामान पार्सल में भिजवा दूंगा। बेटा ज़रा आप अपने लिए शलवार कमीज़ तो देख लें। रिमल ने हैरान होकर डैड को देखा कि वो उससे क्या उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। पिछले 14 सालों से सलवार शमीज़ से सिर्फ इतना ही रिश्ता था कि वो दूसरों को पहने हुए देखती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डैड, रशीद साहब के कहने में बमुश्किल 3 सेलेक्ट थी। डैड मैं ये पहनकर किसी भी कीमत नहीं जाऊंगी कि अगला यही ना समझे कि रिमल उसके लिए कितनी पागल हो रही है, जो खुद चलकर पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक उसके सामने मौजूद है। अब इतना लो भी रिमल का मयार नहीं। वैसे भी मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए जा रही हूँ। रशीद साहब मुस्कुराए, जैसे उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। डैड अब आप ये मुस्कुराहट गायब करें। पता भी हो कि अगला इस काबिल भी है कि नहीं, मेरे मयार में उतरे कि नहीं। रिमल के इन अल्फाज में कहीं न कहीं माँ की झलक पाई गई। एक्सक्यूज़ मी। जी मोहतरमा। रिमल आगे बढ़कर बोली, वैसे आपके भाई अनमैरिड हैं? भाई का सुनकर रिमल को बहुत हंसी आई। अपनी हंसी जब्त की। जी मेरे भाई, साथ डैड की तरफ इशारा करके कहा, अनमैरिड है। सामने मौजूद मोहतरमा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, कब से आपको देख रही हूँ, आप काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। क्या हम कॉफ़ी पी सकते हैं? रिमल घूर कर उसे देखे जा रही थी। पर एक मसला है, रिमल ने कहा, मेरे भाई पर चुड़ैलों का साया है। जब कोई लड़की, ओ सॉरी आंटी, जब इनके रिश्ते की बात होती है, अगले दिन वो चुड़ैल इसका कत्ल कर देती है। रिमल ने मसनूई खतरे से डराया। वो मोहतरमा उसके बाद नज़र नहीं आई। पीछे रशीद रिमल का कहा लगा, डैड मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि ये रंग अपने बालों में मत लगाया करें, सब आपको आपकी उम्र से छोटा समझ लेते हैं, बेटी से ही उसके डैड का रिश्ता लेने जाते हैं। रशीद साहब के सारे बाल ख़राब कर दे। डैड अब इस सामान का क्या करें? मॉम ने पूछा तो आप क्या कहेंगे? इसका हल भी मेरे पास है। रशीद साहब ने सफरी बैग निकाल कर सामान सेट किया। रिमल का मुंह खोले का खुला रह गया अपने डैड की कार्रवाई देखकर। चलो अब सब ठीक हो गया, रिमल को देखकर कहा। डैड सच्ची मुझे मानना पड़ेगा अपने डैड को। तालियां बजाकर दाद दी, जैसे रशीद साहब ने मुस्कुरा कर वसूल किया। डैड क्या आपने कभी चोरी की है जो सारे सबूतों को मिटाना आता है? बेटा जी चोरी वोरी का तो नहीं पता, मगर चुड़ैल के साये ने ये सब करवा दिया। डैड अब डिनर करके चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। रिमल परसों की फ़्लाइट है, याद से रेडी रहना। रात को लेट आने पर मिसेस रशीद ने खूब क्लास ली। तुम किसकी इजाज़त से 2 महीने के लिए आउटिंग में जा रही हो? पहले जो काम कहा है वो करो, इसके बाद जहाँ मर्जी चली जाना। मॉम बस करें, मान भी जाए। आकर आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी, जल्द ही वापस आने की कोशिश करूँगी। बेगम जाने दे रिमल को, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। आप तो चुप ही रहे, आगे अकेले मेरी बेटी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया और मुझे कानो कान खबर भी नहीं होने दी। मॉम मत डांटें डैड को। मॉम अब मैं चाह रही हूँ तो आप मेरे डैड को बिल्कुल भी नहीं डांटेंगी। रिमल की बात सुनकर रशीद साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, जो सफ़ीना बेगम का दिल जलाने का बायस बनी। सफ़ीना बेगम गुस्से से कमरे में चली गई। डैड मैं भी सोने जा रही हूँ, आपने मुझे इतना ज़्यादा थका दिया। जाओ मैं गर्म दूध लेकर तुम्हारे कमरे में आता हूँ। जी डैड। आम रूटीन के मुताबिक आज रिमल काफ़ी फ्रेश लग रही थी। इस बात की खुशी थी कि वो पाकिस्तान जा रही है। नाश्ते के बाद सफ़ीना बेगम रशीद साहब ऑफिस के लिए चले गए। रिमल बेटी कल के बारे में सोच रही थी। रिंग ट्यून ने अपनी तरफ मुतवज्जी किया। स्क्रीन में नाम देखकर मुंह के जाविये बदले। हाय कैसी हैं आप? मैंने कल रात को भी कॉल की थी पर आपने रिसीव ही नहीं की। दूसरी जानिब से मिस्टर वसीम बोल रहा था। वो मैं सो गई थी, मुझे पता नहीं चला। पर हैरत, आपने क्यों कॉल की थी? आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? दोपहर के लंच में मिल सकते हैं, आपसे ज़रूरी काम है।
पिक करने आ जाऊंगा, वसीम ने दिल खोल कर ऑफ़र की। रिमल को इतनी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं आई। वसीम से एक आध बार ही मुलाकात हुई थी, अलबत्ता मॉम की दोस्त का बेटा था। नहीं, आपको जहमत होगी, आप लोकेशन सेंड कर देना, मैं आ जाऊंगी। अगले की बात सुने बगैर ही कॉल रख दी। वसीम 15 मिनट से वेट कर रहा था, जबकि दूर दूर तक रिमल के आने की कोई आसार नहीं लग रहे थे। सेल भी ऑफ था। आधे घंटे इंतज़ार करके जाने लगा तो सामने से रिमल आती हुई नजर आई। ब्लू जीन्स, आसमानी कलर की टॉप, सर में टोपी पहनी हुई जिसने कानों को ढांपा हुआ था। सुनहरी बाल कमर तक आ रहे थे। रिमल के पास पहुंचने में खड़ा हुए बाएं हाथ आगे बढ़ाया, जिसे रिमल ने इग्नोर किया। वसीम को नागवारी महसूस हुई, मगर वो रिमल के बारे में अच्छे से जानता था। वसीम ने चेहरे में मुस्कुराहट सजाई। मुझे लगा मेरा इंतज़ार लाहासिल है, मगर आपको यूं आना लाहासिल को हासिल बना गया। एक ही जुमले में रिमल को बहुत कुछ समझा दिया। मुझे नहीं पता मॉन की आपसे क्या बात हुई है, पर आपका इंतज़ार अभी भी लाहासिल ही है। वजह जान सकता हूँ? मेरा इंतज़ार लाहासिल क्यों है? इसलिए कि आप मेरी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। ना ही मैं अपनी पर्सनल लाइफ आपसे डिस्कस करने आई हूँ। आपकी और मेरी मंजिल जुदा है। कॉफ़ी का सिप लेते तहम्मुल से कहा। वसीम ने चेयर से टेक लगाई, एक गहरा सांस लिया। आपको किसने कहा मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता? आप लाहासिल का इंतज़ार कर रही हैं। वो पता नहीं आपको लेने आए या नहीं। एक झूठी उम्मीद में अपनी ज़िंदगी के इतने खूबसूरत साल किसी की याद में ज़ाया कर दिए। रिमल कुछ बोलने लगी। वसीम ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। आप इतना पढ़ लिख कर किससे इतने फजूल सोच रख सकती हैं? आपको तो इन सब के खिलाफ केस दायर करवाना चाहिए। मिस्टर, अब बहुत हो गया, रिमल चीखने के अंदाज में बोली। पहले इन पेपर्स को देखिए। वसीम के कहने में पेपर्स खोले। उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। इतनी शदीद सर्दी में भी पसीना आना शुरू हो गया। पेपर्स कोई और नहीं, रिमल और रक्षान के डाइवोर्स के थे। वसीम पल भर उसकी हालत देखकर शॉक्ड हुआ। उसके मुताबिक तो वो खुद ही रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी, बस लोगों से डरती थी कि उसके पास्ट के साथ उसे कौन कबूल करेगा। आंखों में नमी ने जगह ले ली। नाक, गाल गुस्से से कुछ रोने को जब्त करने की वजह से लाल हो गया। वो वकील था। उसे पल भर में समझ आ गया कि रिमल खुश नहीं है। रक्षान से जुदा होकर अपने आंसुओं को काबू किया, चेयर से खड़ी हुई। मिस्टर, मैं रिमल महर कभी भी किसी को इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई ऐरा गैरा यूं मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस करे। सब अपना काम छोड़कर इस मेज़ की तरफ देखना शुरू हो गए, पर आज रिमल को किसी की भी परवाह नहीं थी। बाल जो चेहरे को छू रहे थे, इन्हें पीछे किया, पेपर्स हाथ में थामे, कॉफ़ी का कप मेज़ पे ही गिरा दिया। एक सद निगाह वसीम पर डालकर चली गई। मगरूराना चाल चलती पार्किंग एरिया में आई। जाते आते सबकी निगाह उसमें थी। कागज़ कार की दूसरी सीट में फेंके, पर्स पे पेपर के ऊपर दे मारा, खुद ड्राइविंग सीट संभाली, स्टीयरिंग में सर रखे, कुछ अनमोल मोती गालों में बहकर बेमोल हो गए। आज पहली बार रक्षान पर शदीद गुस्सा आया। अगर वो सामने होता तो वो शायद एक दो थप्पड़ या कॉफ़ी को ज़रूर ही उसके ऊपर बरसाती। पता नहीं किस तरह घर आई। कार घर के बाहर ही खड़ी कर दी। कीज़ गाइड को देकर अंदर आई। बीबी जी, आपका पास्ता रेडी है, आपने जाने से पहले बनाने का कहा था। शुमाइला की बात को इग्नोर करके अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया, सिंगार मेज़ के सामने से तमाम चीज़ें फेंकी। कुछ ही सेकंड में हवा में बेशुमार खुशबुएं एक साथ फैल गईं। कांच बिखरे हुए थे। पेपर्स पकड़कर इन्हें जलाया। रिमल घर में है? जब रशीद और सफ़ीना बेगम ऑफिस से घर में आए तो रिमल को ना कर सवाल किया। जी, रिमल बीवी घर है, आज सुबह से बहुत ही खुश थी। दोपहर में कहीं गई, पास्ता भी बनवाया पर नहीं खाया, अब तक रूम से बाहर भी नहीं आई। शुमाइला की बात सुनकर दोनों रिमल के रूम में गए। दरवाज़ा घुमाने से वो खुल गया। बेशुमार खुशबू उनके नथनों से टकराई। लाइट ऑन की। कमरे की हालत देखकर अंदाज़ा हो गया कि कितने गुस्से में है। लाइट ऑन होने में रिमल की आंख खुली। रो रो कर आंखें सूज गई। बेटा, ये क्या हालत बनाई हुई है? रशीद साहब इसके पास बैठते हुए मुखातिब हुए। अपनी वाइफ से पूछें, तुमने पेपर जला दिए? सफ़ीना बेगम ने राख देखकर कहा। मॉम, आपको किसने इजाज़त दी है कि किसी को भी मेरी लाइफ के बारे में बताएं? रिमल रोंदी हुई आवाज़ में बोली। वो किसी नहीं, तुम्हारा होने वाला शौहर है, सफ़ीना बेगम ने सपाट लहजे में कहा। उस सोने की वो चाबी है जिसे किसी कीमत में आपके हाथ से जाने नहीं दे सकती। जिस तरह आपकी पहली कंपनी कामयाब है, इसी तरह आपने डायल करके दूसरी कंपनी को भी तरक्की की मंजिल तक पहुंचाना चाहती हैं। मैं आपकी किसी भी डील का हिस्सा नहीं हूँ। मैं इसलिए बिजनेस से दूर रही। काश आप मॉम बनकर सोचती। इस वक्त जिससे मैं बात कर रही हूँ वो दुनिया की नंबर 1 बिजनेस वूमेन है। मैं किसी भी इंसान को हरगिज़ ये इजाज़त नहीं देती कि किसी रेस्टोरेंट में बैठकर मुझे ये समझाए कि मेरा इंतज़ार लाहासिल है या हासिल। मैं इस काबिल तो हूँ कि अपना अच्छा और बुरा जान सकूँ। रशीद साहब खामोश तमाशाई बने मामले को समझ रहे थे। रिमल, डिनर करने चलो। नहीं डैड, आप मेरा रूम में ही भिजवा दें।
सफ़ीना बेगम जा चुकी थी। रशीद साहब ने रिमल को अपने हाथों से खाना खिलाया। आपने सुबह जाना है, ये पासपोर्ट है। जी डैड, मेरी पैकिंग हो गई है। सुबह रिमल फ्रेश होकर आई। सफ़ीना बेगम नाराज़ थी, इसीलिए वो ना उठी। रशीद साहब ने रिमल को कॉल करके बाहर बुलाया कि लेट हो रहे हैं। रिमल जो मॉम को बाय बोलने आई थी, वहाँ से ही वापस मुड़ गई। काश आप मुझे समझ सकती, सब इतना आसान नहीं होता। सारे रास्ते ही रशीद साहब ने अपनी बेटी को इंस्ट्रक्शंस देते गुजारा। एयरपोर्ट पहुंचते रिमल आगे को गई, भागकर पीछे आई, डैड के गले लगी और माथा चूमा। आई मिस यू डैड, अगर मेरा दिल न लगा तो मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। रिमल की बात सुनकर रशीद साहब की आंखें भर आईं। ऐसा हो सकता है कि अपने घर में दिल न लगे? रिमल, वो तुम्हारा घर है, मैं भी अपने बेटे को बहुत मिस करूंगा। रशीद साहब ने रिमल के आंसू साफ किए। आई लव यू डैड, आप दुनिया के बेस्ट डैड हैं। उन्होंने रिमल को खुद से जुदा किया। बेटा जी, पाकिस्तान आने के बाद पूछूंगा कि सबसे बेस्ट कौन है। पता नहीं मेरा बेटा मुझे याद भी करेगा कि नहीं। आई लव यू डैड। आज आई लव यू डैड कह रही है, 2 महीने बाद आई लव यू रुखसान कहेगी। उनकी बात सुनकर रिमल मुस्कुराई। एक अजीब सा एहसास था इस नाम के साथ। नो डैड, अब ऐसी भी बात नहीं। रिमल महर ने मर्द के रूप पर जिस हस्ती पर एतबार किया है वो उसके डैड है। आपका दामाद आपके बाद आता है। अपने मुंह से लफ्ज़ दामाद कहकर खुद भी इतना ही हैरान हुई जितना रशीद साहब हुए। अनाउंसमेंट की आवाज़ सुनकर दोबारा कदम आगे बढ़ाए। वापस पीछे मुड़कर देखा, रशीद साहब मुस्कुरा रहे थे। अलविदाई मुस्कुराहट देकर अपनी मंजिल की जानिब उभरे। वो मंजिल जिसका 14 साल इंतज़ार किया था। रशीद साहब तब तक वहाँ रहे जब तक रिमल आंखों से जुदा न हो गई। दिल की अजीब सी कैफियत थी। आया उनका फ़ैसला ठीक है या नहीं? उन्हें किसी बात से डर नहीं लग रहा था। अपने भाई से सबसे अच्छे की उम्मीद थी, इसलिए रक्षान का था। सबसे ज़्यादा खसारा उसके हिस्से में आया था। रक्षान के वापस ना पलटने की वजह से इनको तो मालूम भी। जिस वक्त निकाह हुआ था रिमल 10 साल की थी, रक्षान 14 साल का था। रक्षान को सब याद होगा। काश रिमल उसका दिल बदल दे। ये जानते हुए रिमल की ज़िंदगी में मुश्किलात आने वाली है। किसी के आखिरी वादे की लाज रखनी थी रशीद साहब को। हर पल अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआ गो थे। भारी कदम वापस लिए रिमल जा चुकी थी एक नए सफ़र में। अब उन्हें भी वापस अपनी लाइफ में पलटना था। रिमल का घर था अब पाकिस्तान। शायद वो अब कभी ना पलटे। कुछ राज, कुछ बातें कहीं ना कहीं रशीद साहब को भी गलत साबित होना था। सफ़र के दौरान रिमल का सारा ध्यान सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द था। क्या वो इसका मुंतज़िर होगा? क्या इतने सालों में कोई और उसकी ज़िंदगी में नहीं आया होगा? क्या रिमल की जगह अभी खाली होगी? जिस तरह सुबह शाम ज़िंदगी के अहम मौके पर मुझे उसकी कमी का एहसास होता है, क्या उसे भी मेरी कमी महसूस होती होगी? उसे बिन देखे बिन जाने मैंने दिल में मकाम दिया हुआ है। क्या मेरी जगह भी उसके दिल में होगी? एक उम्मीद, एक आस थी 14 सालों से कि वो खुद इस रिश्ते का एतराफ़ करे, उसको खुद लेने आए। क्या इतने सालों में कोई और उसकी ज़िंदगी में नहीं आया होगा? क्या रिमल की जगह भी खाली होगी? जिस तरह सुबह शाम ज़िंदगी के अहम मौके पर मुझे उसकी कमी का एहसास होता है, क्या उसे भी मेरी कमी महसूस होती होगी? उसे बिन देखे बिन जाने मैंने दिल में मकाम दिया हुआ है। क्या मेरी जगह उसके दिल में होगी? एक उम्मीद, एक आस थी 14 सालों से कि वो खुद इस रिश्ते का एतराफ़ करे, उसको खुद लेने आए। क्या उसका यूं जाना मुनासिब है? लेकिन अब मैं भी क्या करूं? अगर खुद ना गई तो कुछ दिनों तक पेपर्स पहुंच जाएंगे। डिवोर्स का नाम सुनते ही उसे अपनी सांस बंद होती हुई महसूस हुई थी। 14 साल अब्रॉड रहने के बावजूद भी उसकी सोचों में कोई और ना आ सका। अपना नाम रिमल रक्षान बहुत हसीन लगता था। रक्षान का नाम अपने साथ सोचकर ही वो खुद की ज़ात में मुकम्मल होने लगती थी। जहाज़ ने लैंडिंग की। सब पैसेंजर अपनी अपनी फैमिलीज से मिल रहे थे। ये मंजर रिमल के लिए बड़ी हसरत से देखा, क्योंकि उससे कोई लेने नहीं आया था। किसी को उसके आने की इत्तला भी नहीं थी। इन्हीं सोचों में आगे बढ़ी, किसी से ज़ोर से तसादुम हुआ। सॉरी कहा कर लड़का आगे बढ़ गया। रिमल ने उसे जाते हाफ साइड देख रही थी। एक हाथ से फ़ोन कान की तरफ, दूसरा हाथ पॉकेट में था। टर्न होकर उसे पीछे देखा। दूर से किसी ने हाथ हिलाया, न जाने क्यों, मगर चंद सेकंड के लिए वो उसे देखती रही। तुर्किश लड़कों जैसा हुस्न लेकर पैदा हुआ है। पहली नज़र, पहला कॉम्प्लीमेंट पास किया। वो किसी से मुस्कुरा कर मिल रहा था। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आई, आसमान को देखा। आई एम कम बैक रक्षान। एक सेकंड ऊपर देखकर नीचे देखा तो पल भर में दुनिया ही बदल गई। अजीबो गरीब मखलूक उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। किसी के मुंह पर पान, किसी के हाथ में सिगरेट, पता नहीं क्या क्या आवाज़ें दे रहे थे। कोई उसे इस तरफ आने का इशारा कर रहा था तो कोई दूसरी जानिब। पल में इसकी आंखें घूम गई। रिमल परेशान से हो गई। सब इतने पास थे कि रिमल को कौफियत महसूस होने लग गई। वापस अंदर गई। अब मैं कैसे ताया अब्बू के घर जाऊं? कितने अजीब लोग हैं। कुछ सोचकर पर्स से मोबाइल निकाला जिसमें एड्रेस के नीचे नंबर दर्ज किया हुआ था, अहमद साहब का।
ایسا کرتی ہوں کال کر لیتی ہوں، کوئی لینے ہی آ جائے گا۔ ہمت کر کے نمبر ڈائل کیا، کچھ سیکنڈ بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ فون کی دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ آئی ایم رخشان۔ رخشان کا نام سن کر ہاتھوں میں پسینہ آنے لگ گیا۔ اس کی آواز نے کانوں میں رس کھول دیا۔ پاپا کا سیل میرے پاس ہے، بعد میں بات ہو جائے گی۔ مقابل کچھ بولنے کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی جبکہ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ اسے اپنی سماعتوں میں یقین ہی نہیں آیا تھا، مطلب میں نے 14 سال بعد رخشان کی آواز سنی تھی۔ کاش میں کہہ سکتی مجھے یہاں سے لے جاؤ، یا کاش اگلا بندہ خود ہی پوچھ لیتا کون۔ ایک آخری امید بھی ختم ہو گئی، ساری ہمت باندھ کر دوبارہ باہر آئی۔ اب رش کافی کم تھا۔ ایک کیب کے پاس رکی، کیب والے نے ایک نظر اس حسینہ پہ ڈالی۔ میم کتنے اپڑنا ہے؟ ریمل اس کی بات سن کر اسے دیکھے جا رہی تھی، جس کا صاف مطلب اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیب والے نے دوبارہ پوچھا، میم کتنے جانا ہے؟ یا اللہ، میں پاکستان آنے سے پہلے اردو انگلش دونوں ہوم ورک ریڈی کر کے آئی تھی، اب یہ کون سی زبان بول رہا ہے؟ گھر تو کسی بھی حال میں جانا ہے۔ ایکسکیوز می، پاس سے گزرتے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا جس سے پہلے ٹکرائی تھی۔ پہلے لڑکے نے ادھر ادھر دیکھا۔ آپ کو ہی بلایا ہے؟ اس کیب والے کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اردو انگلش دونوں آتی ہیں، پر یہ کیا بول رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ لڑکے نے ڈرائیور سے پوچھا، پھر ریمل سے مخاطب ہوا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس کو بتا دے۔ اوکے تھینکس۔ لڑکا سرسری سی نگاہ ڈال کر چلا گیا۔ ریمل کا حلیہ ہی کچھ ایسا تھا۔ کرایہ کتنا ہے؟ کیب والے سے پوچھا۔ میم 850۔ ریمل پھر سوچ میں پڑ گئی۔ اب یہ کیا چکر ہے؟ ریمل نے متلاشی نگاہ ادھر ادھر دہرائی۔ 1 منٹ میں آئی۔ لڑکا جو ابھی کچھ فاصلے پہ تھا، ریمل نے اسے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ ابھی بھی ان کی بات سمجھ نہیں آئی، شرمندگی سے کہا۔ لڑکے نے کیب والے سے بات کی۔ دونوں کے درمیان تھوڑی سی بحث ہوئی کیونکہ لڑکے کے مطابق کیب والا اسے لوٹ رہا تھا۔ آپ 500 دے دینا۔ ریمل نے مسکرا کر دوبارہ تھینکس کہا۔ کیب میں بیٹھی سیل اوپن کیا، ہاتھ نمبر کے اوپر پھیرے۔ ابھی تک خود کو یقین دلا رہی تھی کہ سچ میں رخشان سے بات ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس کے گھر میں موجود ہوگی۔ بچپن کی ایک دھندلا سا صرف یاد تھا، اب پتہ نہیں کیسا دکھائی دیتا ہوگا۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب کیب کو جھٹکا لگا۔ انکل دھیان سے چلائیں، میم گھر آ گیا تھا، اب پاکستان آ گئی ہیں تو اس طرح کی عادت ڈال لیں۔ 1 منٹ ویٹ کر لیں، بس میں ابھی آئی۔ لاہوری بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں تو آج اچھے سے میزبانی سے بھی ملیں گے۔ ریڈ وائٹ کلر کے ہو کے تیار کروایا۔ کچھ فاصلے میں بیکری میں آئی۔ آج ان سے ملنا ہے ہمیں، چل ان کے لیے کچھ لیتے چلے اور ان کو دعائیں دیتے چلیں۔ چاکلیٹ یا ڈرائی فروٹ والا کیک پیک کرواؤں؟ پتہ نہیں ان سب کو کیا اچھا لگتا ہوگا۔ آئی گیس ڈرائی فروٹ والا ہی ٹھیک ہے۔ ایک سینڈوچ اور بوتل پیک کروائی۔ سامان لے کر کیب میں بیٹھی۔ انکل یہ آپ کے لیے ایک شاپنگ بیگ ان کو دیا۔ یہ کس لیے بیٹا؟ ویسے ہی، ویٹ کرنے کا شکریہ۔ ڈرائیور نے مسکرا کر لے لیا۔ ایک گلی کے باہر کیب روکی۔ کیب والے سے فوراً سامان مطلوبہ پتے میں رکھ دیا۔ بکے اور کیک بھی کیب والا ہی بیگز کے اوپر رکھ دیا۔ دھوپ نہ تھی مگر تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ریمل کیب کے پاس ہی کھڑی رہی، پیسے دے کر اگلا قدم بڑھایا۔ جس گلی میں کیب روکی تھی اس کے کارنر میں ایک جنرل سٹور تھا۔ اگلا قدم بڑھایا تو ایک سیلون، مگر وہ سیلون نہیں، اس سے ملتی جلتی کوئی اور ہی شاہکار تھی۔ پارلر والی ماڈل کی پکس لگاتی ہیں، جبکہ اس میں 70s زمانے کی بلیک اینڈ وائٹ پکس تھیں۔ پاکستان کی ہر گلی میں پارلر، ٹیوشن والی جنرل سٹور لازمی موجود ہوتے ہیں۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنا جائزہ لیا۔ سب اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے خلا میں سے کسی ایلین کی لینڈنگ ہوئی ہو۔ ہیل کے ساتھ اس گلی میں چلنا موت کے کنویں کو پار کرنے کے برابر تھا۔ گلی میں کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے تھے۔ کئی بار خود کو گرنے سے بچایا۔ قسمت سے اگر پاکستان کی کوئی گلی صحیح سلامت بچ جائے تو کبھی سوئی گیس کا پائپ تو کبھی پانی کی پائپ ڈال کر اس کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بے دھیانی میں گڑھے میں پاؤں سلپ ہو گیا، سارا کیچڑ شوز میں لگ گیا۔ اب یہ کیا ہوا؟ پرس سے ٹیشو نکال کر صاف کرنے لگی تھی مگر ناکام۔ اب میں ایسے تو ہرگز نہیں جا سکتی۔ جتنے قدم آگے بڑھائے تھے اتنے ہی واپس لیے۔ سٹور سے منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں پکڑی۔ سب کی نگاہیں خود پر محسوس کر کے اور گھبرا گئی۔ اسے سارا مجمع دیکھ رہا تھا جیسے کسی ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی ہو۔ پانی کی بوتل لے کر خطرناک راستہ طے کر کے گھر کے آگے موجود تھی۔ بوتل کا ڈھکن کھولا اور اپنے شوز صاف کیے۔ سب لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ منرل واٹر پینے کی بجائے اپنے شوز کو صاف کر رہی ہے۔ پر دیسی کڑی، اگر شوز ہی صاف کرنے تھے تو میں ڈونگے میں پانی لا دیتی، یہ پانی ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں کوئی بات نہیں، ریمل نے جلدی سے جواب دیا۔ پاکستان میں ایک مفت کی چیز کو آپ کو ضرور ملتی ہے، وہ ہے مشورے۔ پہلا مشورہ ریمل کو مل چکا، اب آگے آگے کیا ہوتا ہے وہ ریمل ہی جانے۔ جس گھر کے باہر موجود تھی نہ وہ زیادہ بڑا تھا نہ زیادہ چھوٹا، البتہ
लुक अच्छी लग रही थी। लोहे का बड़ा सा दरवाज़ा था, पुराने स्टाइल का, कोई इस्तकबाल करने के लिए तो नहीं था। हिम्मत करके छोटे छोटे कदम बढ़ाकर सामान अंदर रखा। खुशकिस्मती से दरवाज़ा खुला मिला। अल्लाह, जिस तरह दरवाज़ा खुला मिला है, घर वालों के दिल भी खुले ही मिले, ख़ास तौर पर उसका जिसके लिए ये सफ़र तय किया है। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, मुझे काम करने दो, अभी मुझे ये सब्ज़ी काटनी है। एक तो भिंडी बनाने में इतना टाइम लग जाता है। भाई, आप मुझे ये डायग्राम बना दें। ये जो तीसरा नमूना मोबाइल में टिकटॉक की वीडियो देखने में मसरूफ़ है, इसे कहो ना उठकर आटा गूंदे। ब्रो, मुझसे ये लड़कियों वाले काम हरगिज़ नहीं होते। मैंने कौन सा किसी का घर बसाना है। तीसरा वजूद जो नेट यूज़ कर रहा था, नेट की तरह उसकी ज़ुबान की स्पीड भी कुछ एक्स्ट्रा ही फास्ट थी। पहले वजूद ने कुशन उसके मुंह में मारा। 2 मिनट में घर मैदान जंग बन गया। मंजर अब यूं था कि टीवी लाउंज में तीनों कुशन पकड़े एक दूसरे को मार रहे थे। दूसरे वजूद का निशाना चौंका। कुशन सामने निस्वानी वजूद को लगा। निस्वानी वजूद अचानक से इस अमल के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, किसी की बाहों में झूल रही थी। गिरने की वजह से आंखें बंद थी। सामने वाला उसके सैर में खो सा गया। खुद को ज़मीन में ना पाकर लंबी पलकों की झालर खोली। इर्द गिर्द से बेखबर हैज़ल आइज़, भूरी आइज़ एक दूसरे के सहर में खो गए थे। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? पहला वजूद बोला। भाई, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दूसरे ने भी हिस्सा डाला। पहले ने तीसरे की आंख में हाथ रख दिया ताकि वो ये मंजर ना देख सके। भाई, आप में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरा भाई एक लड़की के साथ मौजूद। तीसरा भी बोला। उनकी आवाज़ों से वो होश की दुनिया में लौटे। निस्वानी वजूद को संभलने का मौका दिए बगैर इस वजूद ने अपना हाथ उसकी कमर से निकाल दिया। वो संभल ना सकी और ज़मीं बोस हो गई। जल्दी से उठी। पांचों एक दूसरे को देख कर घूर रहे थे। एक नज़र निस्वानी वजूद को और दूसरी नज़र उसके साथ खड़े अपने भाई को देख रहे थे। भाई, आप एयरपोर्ट अपनी फ्रेंड के बजाय गर्लफ्रेंड को लेने गए थे और हम समझे फ्रेंड कोई मेल होगा। दूसरे वजूद सर पकड़कर ज़मीन में बैठ गया। निस्वानी वजूद इस वक्त ब्लैक पैंट शर्ट, हाई हील्स, कोरी रंगत, सुनहरी बाल जो इस वक्त ऊंची टेल में बंधे हुए थे। चेहरे में मेकअप नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हाथों में ब्रेसलेट पहनी हुई थी। तीनों ने नज़रों से उसका एक्सरे किया और मुंह खोले के खुले रह गए। निस्वानी वजूद के साथ खड़ा हुआ वजूद सिर्फ ये सोच रहा था कि ये आंखों का धोखा हो। दिल कह रहा था कि ये वो है, मगर दिमाग मानने से इनकार कर रहा था। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इससे पहले कोई कुछ कहता रहमत साहब कमरे से बाहर आए। सामने रिमल को देखकर उन्हें भी शौक लगा। अस्सलाम वालेकुम। तायाबू, रिमल ने रहमत साहब को देखकर उनकी जानें भरी। रिमल की आवाज़ सुनकर तीनों एक साथ चीखने वाले अंदाज में कहा, तायाबू। मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। कैसी है मेरी बेटी? रहमत साहब ने आगे बढ़कर गले लगाया। मैं ठीक तायाबू, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत साहब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। बेटा, किसके साथ आई हो? तायाबू, मैं अकेली आई हूँ। पापा ने एड्रेस पता दिया था तो कैब करके आ गई। तुम तीनों क्यों बुत बन कर खड़े हो? शर्म करो, मेहमान घर में मौजूद है। उसे बिठाने की बजाय आंखें फाड़ कर उसे देख रहे हो। चलो जाकर पानी वगैरह का इंतज़ाम करो। रहमत साहब ने तीनों को झाड़ पिलाई। रक्षान, तुम भी आकर बैठ जाओ, भाई और बहन के लिए पानी लेकर आओ। वो दोनों बाहर से आए थे। तीनों फर्माबरदारी का मुजाहरा करते हुए किचन में चले गए। रिमल का सारा ध्यान रक्षान पर था। एयरपोर्ट में पहली नज़र जिस पर आकर रुकी थी वो कोई और नहीं, रक्षान था, जो इस वक्त स्किन पैंट, ब्लैक शर्ट, खड़ी मगरूर नाक, पूरी गहरी चमकदार आंखें, हल्की सी दाढ़ी, मगरूराना नैन नक्श। इनसे मिले तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहीं ऐसे इनका हमेशा से सर आँखों पर भी ठिकाना है। रहमत साहब और रक्षान बात कर रहे थे। वो एयरपोर्ट अपने दोस्त को रिसीव करने गया था। अबू जी, आपका फ़ोन ठीक हो गया है, किसी की कॉल भी आई थी, आप चेक कर लें। रहमत साहब ने फ़ोन साइड में रख दिया। चंद मिनट बाद मेज़ पर जूस और दीगर लवाजमात मौजूद थे। रिमल जो केक लाई थी वो भी वहीं मौजूद था। गिरने की वजह से थोड़ा सा नक्शा बदल गया था। उससे शुक्र अदा किया। अगर चॉकलेट या क्रीम वाला लाती तो इसकी इस वक्त हालत मुंह दिखाने वाली नहीं होती। रमीज़ कब से रक्षान को इशारा कर रहा था कि पापा से कहे कि हमारी कज़न से हमारा तारुफ करवाए। रक्षान मुकम्मल इग्नोर करके पानी पी रहा था। पापा, सच में ये हमारी कज़न है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इतनी देर चुप रहने के बाद रयान बोल ही पड़ा। रहमत साहब ने तीनों की बेचैनी को मद्देनज़र रखते हुए खुद ही इनका तारुफ करवाने का सोचा। रिमल बेटा, ये मेरा बड़ा बेटा रक्षान। रक्षान की तरफ आंखें उठाने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि एयरपोर्ट में आसानी से बात कर ली, पर अब आंखें भी उठने से मना कर रही थी। दूसरा रुमान, जिसने मुस्कुरा कर रिमल को देखा। पापा, आप रहने दें, इतना रूखा सा तारुफ मैं खुद ही बता देता हूँ। मैं रयान, इस घर की तफरीह का सामान। भाई,
اب آپ چپ ہو جائیں، میں سب سے چھوٹا رمیز، اس گھر کی جان، رمیز نے کھلکھلا کر کہا، جس کی بات پر سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی سوائے ایک کے۔ بیٹا خیریت سے پاکستان آنا ہوا؟ وہ تایا ابو میں ایسے ہی گھومنے پھرنے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کو کیسے ہینڈل کرے۔ رحمت صاحب نے اس کی مشکل آسان کر دی، بیٹا آپ ہی کا گھر ہے، جب مرضی آپ آ سکتی ہیں۔ ان کی بات سن کر سکھ کا سانس لیا۔ آپ کے ماما پاپا کیسے ہیں؟ رحمت صاحب نے اگلا سوال کیا۔ رمل کو دکھ ہوا کہ انہوں نے آپ کے ماما پاپا کہا، کہ جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ رمل کی بات سن کر رخشان کے چہرے میں تنزن مسکراہٹ ابھری، جو رمل سے چھپ نہیں سکی۔ رمل بیٹا آپ کافی لمبے عرصے سفر سے آئی ہیں، جا کر آرام کر لیں۔ رومان جاؤ بہن کو کمرہ دکھاؤ، رکو میں آپ کا سامان بھی لے آتا ہوں۔ رمل کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ نارمل سا تھا، جبکہ وہ کبھی بھی اس طرح کے کمرے میں نہیں رہی تھی۔ بیگ سے کپڑے نکالے، فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر موجودہ کبرڈ میں اپنی چیزیں سیٹ کی، جیسے وہ ہمیشہ یہاں رہنے آئی ہے۔ اس نے دل سے دعا کی تھی جب ایئرپورٹ پہنچے تو سب سے پہلے رخشان کا چہرہ ہی نظر آئے، وہ بھی اس کا منتظر ہو۔ رمل کی آدھی دعا قبول ہوئی، پہلی نظر رخشان پر ہی آ کر رکی، وہ تو اس میں ہی خوش ہوگی۔ دل بار بار رخشان کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، وہ ترکش شہزادہ میری قسمت میں ہے۔ رخشان کو سوچ کر ایک مسکراہٹ آنکھوں میں چمک اتری، پر اسے کیا پتا وہ ترکش شہزادہ اس کا ہو کر بھی اس سے کتنا دور ہے۔ رمل کے کمرے میں جانے کے بعد رحمت صاحب نے رومان ریان کو کہا کہ جاؤ جا کر کھانا لے کر آؤ۔ کھانوں کے نام بتا کر پیسے دیے۔ باپ کی بات سن کر رومان بڑا خوش ہوا، اس کی بھنڈی بنانے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ ساتھ ریان بھی آٹا اور روٹی بنانے سے آج اس کی چھٹی ہو گئی تھی، انویسٹمنٹ ہو گئی تھی۔ پیچھے صرف ایک ہی ہستی بچتی ہے جس کا اپنا کام مکمل کرنا تھا، رخشان بھائی۔ رات کے برتن دھونا ان کی ڈیوٹی تھی، مگر وہ تو کسی اور ہی سوچ میں گم تھا۔ وہ کیوں آئی؟ گویا اسے اس رشتے کا پتہ ہے، یا ویسے ہماری بے بسی کا مذاق بنانے آئی ہے تو چچی کی بیٹی، اس سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ بیٹا کن سوچوں میں گم ہو؟ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، وہ دونوں کھانا لینے گئے ہیں، جلدی آتے ہوں گے۔ جی جی کہہ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں جانے کی بجائے اسے رمل سے بہت سے سوالوں کے جواب چاہیے تھے، پر مناسب وقت میں، اور یہ چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ کبرڈ میں سے کپڑے نکالے، ٹھنڈا پانی ڈالنے سے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، غصہ بھی کنٹرول ہوا۔ آپ ہی آ کر کھانا کھا لیں۔ ریان نے کمرے کا دروازہ نوک کر کے آواز دی۔ ریان کی آواز سن کر فون بند کیا، اس کے پیچھے ڈرائنگ ٹیبل تک آئی۔ سب نے مسکرا کر ویلکم کیا۔ ڈائننگ ٹیبل میں بریانی، کڑاہی، گوشت وغیرہ دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ اس کا یوں آ جانا رائے گاہ نہیں گیا۔ وہاں سب کے دل میں اس کے لیے محبت تھی، پر ایک کے بارے میں وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ اس کی رخشان کی آنکھوں میں اسے کچھ بھی نہیں دکھا۔ رحمت صاحب نے اپنے پاس والی کرسی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رمیز نے اٹھ کر چیئر کھینچی۔ رمل مسکرا دی۔ رمل نے میز میں نظریں دہرائیں۔ رخشان ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ 2 منٹ تک رخشان بھی اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا۔ گرے ٹراؤزر شرٹ میں تنے ہوئے اعصاب ابھی بھی برقرار تھے۔ رمیز نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ ریمل نے بریانی کا چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، میں اکلوتی ہوں۔ گڈ، ریان بولا، مطلب آپ ہم چاروں کی بہن، ہم چاروں آپ کے بھائی۔ بہن کا سن کر رخشان نے استغفر اللہ کہا۔ بھائی آپ نے کچھ کہا؟ رومان جو رخشان کے ساتھ تھا اس سے پوچھا۔ نہیں، رخشان نے جواب دیا۔ کیسے دن آ گئے ہیں، شوہر کے سامنے اس کی بیوی کو اس کی بہن بنایا جا رہا ہے۔ رخشان نے دل میں سوچا، ہم آپ کو کیا کہہ کر بلائیں گے؟ رمیز نے انگلی گال میں رکھ کر سوچتے ہوئے کہا، میں تو آپ کو آپ ہی بلاؤں گا۔ رمیز نے کہا، میں آپ کو سز ریان بھی میدان میں کود پڑا۔ بھائی آپ کیا کہیں گے؟ رومان جو کھانا کھا رہا تھا ریان کی بات پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں اپیا۔ رخشان بھائی، آپ ان کو آپی، آپو، بہن، سز کیا کہہ کر بلائیں گے؟ رمیز نے رخشان کو دیکھ کر معصوم سی شکل بنا کر کہا، پاگل، وہ کیوں انہیں ان ناموں سے پکاریں گے؟ وہ ان سے بڑے ہیں تو رمل آپیا کا نام ہی لیں گے نا۔ رومال نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ او ہاں، میں بھول گیا تھا، رمیز نے کہا۔ رخشان کس ضبط کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ محترمہ جس کے مطابق بات ہو رہی تھی، ان کا حلیہ سامنے والے کو قابو میں جکڑنے کے لیے کافی تھا۔ سنہری بالوں نے کمر تک کا سفر طے کیا ہوا تھا، پینٹ شرٹ، چہرے پہ مسکان۔ رخشان کی جگہ یہاں کوئی اور ہوتا تو مقابل پر دل ہار بیٹھتا، مگر وہ رخشان تھا جو کچھ بھی نہیں بھولا۔ اس کے دل میں سارے جذبات ختم ہو گئے تھے۔ سز، آپ نے ہمارا انٹروڈکشن کب لینا ہے؟ ریان بولا، آپ سب اپنے بارے میں بتا دیں۔ رمل نے ہچکچاتے ہوئے کہا،
آپ سب سے بڑے سے شروع کریں۔ رومان کی بات سن کر رخشان کی طرف چور نظروں سے دیکھا جو کھانے میں بزی تھا۔ آپ کیا جواب کرتے ہیں؟ ساری عمر کی ہمت جمع کر کے پہلی بار رخشان سے آمنے سامنے بات کی، مگر اتنے سخت الفاظ کی توقع اس نے نہیں کی تھی جو اب اس کی توقع کے برعکس ملا۔ کیوں محترمہ، جو آپ سے سیلری کا اندازہ لگانا ہے پھر معیار کا؟ تو محترمہ میں آپ کو پہلے ہی وارن کر دوں، یہاں کے لوگ، یہ گھر آپ کی شایان شان کے مطابق ہرگز نہیں ہے۔ یہ اہتمام جو آج کیا گیا ہے کل اس کی جگہ روٹی سالن ہوگا جو آپ کی لائف سٹائل کے مطابق نہیں ہوگا۔ ہمارا گھر کوئی وزٹنگ پلیس نہیں ہے جہاں گھومنے پھرنے کے لیے تشریف لایا جائے۔ پاکستان کے علاوہ بہت سے دوسرے ممالک بھی ہیں جہاں آپ گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتی ہیں۔ رخشان کے الفاظ سے رمل کو شدید صدمہ ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ الفاظ اس کے شوہر کے ہیں۔ بھائی کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ہی پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ جب میں شرارت کرتا ہوں تب آپ مجھے ڈانٹتے ہیں، رمیز نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ رخشان کا لہجہ کافی سرد تھا۔ رحمت صاحب کھانا جلدی کھا کر نماز کے لیے جا چکے تھے۔ سس کھانا کھائیں۔ پتہ نہیں برو کو کیا ہوا، شاید کسی اور کا غصہ آپ پر اتار دیا، ورنہ برو ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ ریان نے اپنی بھائی کی صفائی پیش کی۔ رمل سے زبردست مسکراہٹ سجائی۔ رخشان اپنی بات کر کے جا چکا تھا۔ کھانا رمل کے حلق سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ بمشکل آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر کھایا۔ گڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنسو بے اختیار آنکھوں سے آزاد ہو کر گالوں میں بہے۔ سچ میں وہ پتھر دل انسان تھا، کتنی آسانی سے اس کا دل توڑ دیا۔ نائٹ ڈریس پہن کر اپنا سارا فوکس موبائل میں کر لیا۔ وہ اس وقت کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ رخشان جب سے کمرے میں آیا تھا اسے اپنے الفاظ میں شدید ندامت ہو رہی تھی۔ شاید ان تینوں کا رمل کو رخشان کی بہن بولنا اتنا برا لگا کہ سارا غصہ اس پر اتار دیا۔ حال میں 11 بجے کے قریب آیا۔ سب اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ کچن کا کام کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رحمت صاحب آفس میں جاب کرتے تھے، ان کا جاب چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر رخشان نے کافی فورس کیا کہ اب اکثر ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے۔ میں سب مینیج کر لوں گا۔ رحمت صاحب کا کہنا تھا کہ جب تک ریان کی اسٹڈی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک وہ جاب نہیں چھوڑیں گے۔ رخشان کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ رومان MSc کر رہا تھا، اس نے بھی کافی کہا کہ وہ اسٹڈی کے ساتھ جاب کر لے، مگر اس بار بھی رخشان کو اعتراض تھا کہ رومان اپنی یومنی کی لائف کو انجوائے کرے۔ ریان نے انٹر کے پیپرز دیے تھے، اب آوارہ گردی کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ رمیز نویں جماعت کا طالب علم تھا، سب اخراجات رخشان ہی اٹھاتا تھا۔ ان سب کی دنیا ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ہی ختم ہوتی تھی۔ رحمت صاحب نے ندا بیگم کے جانے کے بعد ان سب کو ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ ہر قدم میں اپنے ہم قدم رخشان کو پایا۔ بس رخشان یہ چاہتا تھا کہ رمل کے آنے سے پھر ایک بار ان کی یہ جنت بکھر نہ جائے۔ پہلے بھی رحمت صاحب نے بہت مشکل سے دوبارہ اپنی جنت بنائی، جہاں اب پانچویں ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے۔ چیخنے کی آواز میں سب چونکے۔ ناشتہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ رک گئے۔ نسوانی چیخ، وہ بھی ہمارے گھر سے، کس کی ہوگی؟ سوچ کر یاد آیا کل تو رمل آئی تھی۔ پانچوں کمرے کی طرف گئے۔ یہاں آئینے کے سامنے کھڑی رمل رو رہی تھی، منہ اپنا ہاتھوں میں چھپایا ہوا تھا۔ سب دروازے میں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ رحمت صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ رمل نے ہاتھ چہرے سے ہٹا، پیچھے چاروں کا کہا لگا۔ رحمت صاحب کے گھورنے میں سب اپنی پہلے والی پوزیشن میں آ گئے۔ رمل کے پورے فیس میں مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے دانے بنے ہوئے تھے۔ تایابو میں ساری رات سو نہ سکی، پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا۔ رمل بیٹا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، مچھر کے کاٹنے کے نشان ہے، تھوڑی دیر میں صحیح ہو جائے گا۔ رات کو آ کر بتا دیتی۔ تایابو مجھے آپ کے کمرے کا نہیں پتہ تھا، اس میں پریشانی کی کیا بات تھی؟ چاروں میں سے کسی کو بھی جگا دیتی۔ نہیں، رمل سے بڑی رسانیت سے کہا، کسی نے کہنا تھا کہ میں کچھ زیادہ ہی اوور ایکٹنگ کر رہی ہوں۔ رحمت صاحب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تایابو ان میں بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے۔ رومان ٹیوب لے کر آیا۔ باقی سب کمرے سے جا چکے تھے، رومان اور رخشان ہی موجود تھے۔ اب یہ میں آپ کو ٹیوب لگا دیتا ہوں، تمہیں یونی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، تم جاؤ، میں ہوں یہاں، رخشان نے کہا۔ رومان چلا گیا۔ رخشان کو رمل کا نائٹ ڈریس میں ہونا بہت برا لگا۔ اوپر سے سب کو کمرے میں آنے کی دعوت محترمہ نے خود دی تھی۔ اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود لگا سکتی ہوں۔ رمل نے ہاتھ سے ٹیوب لی۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔